together after the prayer. So good morning, ladies and gentlemen. We will invoke. Over to you. Thank you. अंतस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगोपो नम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुवीशं नमामि। ओम शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभं रुक्मिणी सख्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हरिः ओम्। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदावरतां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जय हिंद जय हिंद। And we now have a pleasant event of lighting the lamp. Before starting any program, we will have to invoke the God through lighting of the lamp. It is our tradition to light the lamp. And I request, check this. I request the Vice Chancellor. Good morning, sir. లేదు नीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमने शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां पशुशैलपते भरितं भरितं वृषशैलपते परजा कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारपतेश्चरताभिमताधिगतानरतात् परदेवतया कथितां निगमैः कमलासहितां परं कलके कलवेणुरवावसकोपवधूतकोटिवृतात् परकोटिसमात् प्रतिवल्लविकाभिमतात् सदात् वसुदेव सुताङ्गभरं कलके अभिरामगुणाकरदासरथे जगते कथनुद्धरधीरमते रघुणा जगदापरमेश विभो अवनीतमजाकमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहं रजनीतरराजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममजे
सुखं सुकृतं सुलभं सुखदं सुरुचं च सुखाय ममोऽभिधरम् अपहाय जगोत्वहमन्यमहं न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रगच्छ प्रगच्छ भोजयुक्तप्रणामेश्च जागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवा पतन्तं प्रगच्छ प्रगच्छ प्रभो वेङ्कटेश अन्यानिनामया दोषानशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शैलशैलशिखामणे Yeah, India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am Proud of its very heritage. I shall strive to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and all my people, I pledge my devotion. In their Lord, we thank you for this new knowledge. It is right. Be with me this day in my work and in my play. Make me a good child. Give respect, sir. Sir, thank you very much for being here, and it gives great pleasure for us to have both of you, one of the most senior. Sir, on behalf of all the on behalf of all the lady teachers and beloved Madam. I request the current headmistress of this school, Shakila Madam. Wish to give a very brief on behalf of all the school kids and all the time. They will come and stand here and bless everybody. We will stand and take their blessings, and after that they संग्रहाणीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे पावञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म जलस्वमेघः समृद्धै ॐ वृषसेनाधिपते वदैव तन्नः ग्रभाद्रीश्वर एव दैव तन्नः परिशैलाधिपते वदैव तन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैव तन्नः श्रीनिवासः परदैव तन्नः श्रीनिवासः परमन्थनन्नः श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्रीनिवासः परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दन्ते शीललक्ष्मीः हृदयसरसिके भूतकारुण्यलक्ष्मीः. For all of us, Honorable Vice Chancellor is accepting the blessings of the Pujari, which will all be transmitted to all of us. We thank the who is in Tiruchanur temple. They run a small shop
I know his father for many years, he's no more. And I told him he took this responsibility to bring the priest from Tirchanur and bless us. 10 years back we were blessed, and now we are blessed again. And 10 more years later we will get blessed again. Thank you. Thank you. And మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ తిరుపతిలోనే నివాసం ఉంటున్నారు. All the teachers, respected teachers of our batches, the present teachers, the present headmistress, salutations to all of you. 10 years back we assembled here, and we thought that day that when we all complete 60 years, we will all assemble here again. And today God made it happen. It is not our intention, it is the blessing of God that makes it happen. I was just telling Suguna that even one differential factor could have not made it possible to come here. If it is happening here, it is all because of Lord's blessing, and the sun is shining bright. There was a weather forecast of rain, nothing is there. Sir, thank you so much, sir, for coming. We will not hold you for the entire function. We will be here for another 2 hours. But with this, we will complete our welcome speech and then ask you to take leave because you have onerous duties as a Vice Chancellor. Sir, there are many things that to tell, but I would like to concisely put it. In 1969, man went to moon and we went to school. We all came here, and the batch of 1969, as we call it, we completed 10 years here and we all left the school. It has been a great journey, sir. We are indebted to the Sri Venkateswara University, which conceptualized this school. Perhaps for the teaching faculty, it was designed because they didn't have a school of eminence in Tirupati. At that time in 65 or so, this was started. People who are not belonging to the university nor to any of the colleges, we were the beneficiaries because we were also admitted in this school. That is how by chance or fluke I came to be part of this illustrious gathering, and it was a journey that was so beautiful. Every one of us, we will be recounting our tale as we continue our journey of life. But we collectively represent a strong group called the CK79, which is the bonding factor for all of us, sir. Every moment that we spent here, every teacher whom we interacted here, every parent whom we met here, and many of the parents whom we miss today. I remember SGS Ayavarlu, I remember Satya's father, I remember many people, Banu Prakash's father, many people who have here. These are the fond memories we cherish and will continue to take forward, sir. And today, the whole purpose was to meet here, to meet and greet, and evening we will be having our own cultural dinner. But today it is a function where we wanted the Honorable Vice Chancellor to be here, and I was skeptical because there will be meetings and there will be many things. We decided that Children's Day should be the day we should meet, and it so happened. Thank you, Madam. Shabina Madam also was immediately very forthcoming. She said, "This is your school, please do come and enjoy, please do what you want. Be the children one day." And we are thankful to you, Madam. And as we go forward, we will invite your colleague teachers also. And if time permits, we will request Vice Chancellor, sir, to come over for lunch at around 12 o'clock, 1 o'clock. We will intimate, sir. If you can come, that would be wonderful. We are inviting all the present teachers to join us for lunch. We will have a session of 1 hour, 11 to 12, some interactions, and then from 12 onwards, some games will be there. We will end with the lunch. We will have an early lunch also. So that is the agenda for today, which we want to go forward. Sir, this batch has created many stalwarts, many scientists, many doctors, many bureaucrats, many engineers, and many well-educated people who have thrown the flag very high, sir. That's why we have a banner also there, which we would definitely have a group photo with the people who mattered to us in our life. We were one for all and all for each. That was our motto, sir. We came from different backgrounds. My father never went to school beyond 5th class. I was interacting with a student whose father was a professor. I was interacting with a student whose father was a doctor. And that gave me the fillip, that gave me the adrenaline to perform. And we are what we are only because of our teachers. They taught us how to live life, how to go forward, how to achieve things, how to keep that spirit burning, how the fire in the belly. And we are very thankful. Though we could not make it point to call all the teachers, we wanted Madam Varalakshmi and Venkateswara sir to represent. Both of them are related
in a very differential way. Venkateswara sir, apart from being a maths teacher, was a sports teacher. He inculcated that spirit of adventure in us, which led to President Scout awarded by the President of India, Neelam Sanjeev Reddy. Some of us are here, sir. And Madam Varalakshmi and Dwarkanath sir. Today our English is what we are because of Dwarkanath sir. He used to write PEP and then round it in the chalk. And then he would ask us to tell us the past participle, the present tense, the past tense and all. And I remember Ravi, sick nature, he could not spell it. Then he called him and said, Sikkuledra Niku Sikkuk nature Chedsranga. So that is how we were taught. It was a wonderful journey. We will recount all those things, sir. I will not come in between the responsible duties of Vice Chancellor. We are very thankful to you, sir. And somebody would give a vote of thanks. And we are proud, we are privileged, we are happy, and we look forward to the next 10 years in our life also to come over like this. And we will look forward to invite again one more Vice Chancellor in your present capacity. Veda Vyasa is not a single man. There will be a continuous people called Veda Vyasa. So some Vice Chancellor will be here. We look forward to meeting you, sir. Thank you. Wish you Happy Children's Day because you all now you are in the sweet memories of your school days. Going back to 45 to 50 years. So that's why I want to wish you Happy Children's Day. Now you are children. So Reverend respected Professor Ramurthy Garu, the former Vice Chancellor of Sri Venkateswara University, and Sri Venkateswara Garu, so Dr. Sri Varalakshmi Garu, the former teachers of this university campus school, the present administrators, madam, and Dr. Jagadish Garu, Dr. Ravi, Dr. Srinivas, Dr. Sudharani Garu, and many of the alumni who have assembled here to celebrate your the day on students of this university campus school. A very good morning, and I congratulate the alumni for celebrating your the alumni day, who have come from different parts of the world, come over here and celebrate this alumni function. So really it's wonderful, and definitely you will have the nostalgia, recollecting all your sweet memories which you had during your school days in this particular campus school. We all know the university campus school has produced a very distinguished people who are, well known as bureaucrats, as professors, as vice chancellors, as entrepreneurs, and so many in all different sectors. So I congratulate all of you once again. And regarding the campus school, after I have taken charge as in charge vice chancellor, we have instead the campus school, and headmistress madam brought to our notice certain issues. So now we are, we have already sanctioned about 70 lakhs or 75 lakhs for construction of the washrooms separately for boys and girls, and also the drainage system. It's very old. It is almost about 60-70 years old drainage system. For that also we have sanctioned about I think 80-85 lakhs to reconstruct that drainage system, and definitely we will provide all the required facilities for this campus school. And we have also
made arrangements with the Union Bank of India in Balaji Colony to provide computers to the computer lab in this campus school. So we are taking all measures to improve the facilities and to make this school as good as earlier days, so that there will be more demand for this campus school. Once upon a time when we were doing our MSc during 80s, there used to be a lot of demand for this campus school. Professor Mrs. Herbert was the headmistress at that time. So we used to hear all the there is a lot of demand for this campus school to get admission in this campus school, and definitely the campus school has proved its worthiness by producing several stalwarts from this school, and I thank the organizers for giving me this opportunity and to participate in your alumni day celebration. So I don't want to waste take your time. So this is the time for you to recollect all your memories and to to celebrate in a grand festive manner. So I wish you all the best, and I wish that all the elders who have assembled here, the alumni, to have a very peaceful, healthy and prosperous life. Thank you very much. Leadership, this school will once again regain its old glory and show. Respected Chief Guest, Dr. Sri Apparao Garu, Honorable Vice Chancellor, and respected Varalakshmi Madam Garu, and respected Venkateshan Sir Garu, and respected to all my superior teachers present here, and organizers, mainly the 79 batch, outgoing batch of our campus school kids, all of you. A very good morning to all of you. Then, first of all, a very happy Children's Day to all my 79 batch kids of campus school. And also, I congratulate all of you for having such type of this meeting to show towards our superior teachers to our school, for having your love and affection and gratitude to our teachers. Thank you so much for having such type of love and affection. నేను ఇంకొకసారి మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ యొక్క సమావేశానికి మన స్కూల్ని వేదికగా చేసుకున్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ అభినందనలు. అంతేకాదు మీకు గురువులుగా మీరు భావిస్తున్న వీళ్ళు మాకు సుపీరియర్ టీచర్స్, మేము కూడా గురువులుగా వాళ్ళ దగ్గర ఎన్నో విషయాలు మేము నేర్చుకొని తర్బీదు పొందినా. ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళు నేర్పించిన జీవిత పాఠాలతో కొన్ని జీవితంలో మరల్ వాల్యూస్తో మీరు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో హై పొజిషన్లో ఉన్నారు. మీ ఇన్విటేషన్ చూస్తే మీ యొక్క హంబుల్నెస్ ఎంతగా మా టీచర్స్ మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దినారో నాకు అర్థమవుతుంది. అలానే మీ క్వాలిటీస్, మీ హై వాల్యూస్ మీ పిల్లలు కూడా ఇచ్చినారని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము కూడా మా టీచర్స్ ద్వారా, సీనియర్ టీచర్స్ ద్వారా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకొని దాని ముందుకి మేము ఫాలో అయ్యి అప్పుడు స్టేజెస్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తున్నాము. ఇంకా ఫైనల్గా మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మీటింగ్ అండ్ అరేంజింగ్. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు కలెక్ట్ యువర్ స్వీట్ మెమరీస్. నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినారు అది గోల్డెన్ పీరియడ్ అని. నిజంగా ఇట్స్ గోల్డెన్ పీరియడ్. ఆ టైంలో ఉన్న మీ అందరూ కూడా అలాంటి బ్యాచెస్ ఆ పీపుల్ ఇప్పుడు మాకు అలా ఉంటే ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా అంటే చిన్నపిల్లలు ఏది అడిగినా ఇప్పుడు మీరందరూ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినారు. ఏమని ఈ క్లాస్ ముందు మమ్మల్ని గుంజుని తీపించేవాడు, నీట్ డౌన్ చేయించేవాడు. ఇప్పుడు అలాంటి చిన్నది ఏదైనా చేస్తే కొట్లాటికి వస్తున్నారు పేరెంట్స్. ఎందుకంటే చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి సొసైటీలో. మా పిల్లల్ని కొట్టకూడదు అని ఒక రూల్ వచ్చింది. సో
feel many struggles from parents, to face many troubles from parents and students also. We have different types of students from coming from different communities and different backgrounds, different areas. That's why there's many struggles, problems. So anyhow, we are solving that problem. No doubt at all. Then once again, congratulations, once again, a happy Children's Day for 17 and Bangalore Campus School. Thank you. స్కూల్ అంటే మన ఒక్కళ్ళ స్కూలే కానీ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఒక మేజర్ చేంజ్ తీసుకురావాలంటే సినిమాకి ఆ పవర్ ఉందని. అనుకోకుండా మన 60th ఇయర్కి ఏకంగా ఒక సినిమానే మేనిఫెస్ట్ అయిపోయింది. అది మన స్కూల్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ద స్కూల్ ఈజ్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. మేడం హ్యాస్ టచ్ ద రైట్ ఇష్యూస్ అండ్ సర్ ఈజ్ సపోర్టింగ్. వెరీ హ్యాపీ టు సీ. ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మేడం యూ హ్యావ్ టచ్ వెరీ రియల్ ఇష్యూస్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ మనందరినీ ఈ పెద్దవాళ్ళకి ఇంతకుముందు టీచర్స్ చెప్పిన వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళాము. ఇప్పుడు ఈ కొత్త మెసేజ్ కూడా తీసుకెళ్తాము. Okay, ready, sir? Yes, sir. Everybody smile. Sir, wait, madam. 1 second, you could shoot all, madam. Ice blink check and okay, ready. Just wait. Yeah, okay, ready, sir. Yes, sir. Ice. Okay, smile, sir. Just wait. Wait. Just wait. Wait. Okay, ready, sir. Smile, child. It should all, madam. Okay, ready. Wait. One thumbs up, everybody. Thumbs up, everybody. Thumbs up. Smile, please. Thumbs up. Sir, it should all. Sir, okay, ready. Smile. Wait. Sir, ice blink check and madam, ice blink check and okay, ready? Thank you. Wait. No blinking. Yeah, okay, sir. Thank you. Ganesh informs us that this group photo will be ready to be distributed by evening. అదే సత్కరించి మీ మెమరీస్ వాళ్ళ గురించి మీకు ఏమేమి మెమరీస్ ఉన్నాయో అన్నీ చెప్పండి వాళ్ళకి. ఓకేనా? సార్ అలా పట్టుకోండి సార్ సైడ్ నుంచి ఫోటో చూడవా సార్ పట్టుకోండి మేడం పట్టుకోండి గిఫ్ట్ పట్టుకోండి ఫోటో. Amila madam is retired head mistress. She had that sir. Yeah. మేడం ఇచ్చండి. నువ్వే తీసుకెళ్ళి చలపతి తీసుకొని మేడం అంటే సార్ ఇచ్చండి. ఓకే outside. Right. Yeah, okay, continue, sir. Sir, Richard. Sir, Patta, Richard. Okay. Sir, Richard. Sir. Okay, madam. Thank you. అక్కడ సార్ తిరగండి సార్. ఓకే సుధారాణి 3 సంవత్సరాల క్లాస్ టీచర్ ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ బాండేజ్ విత్ హర్.
అలాగే వర్షన మీకు కూడా స్పెషల్ మార్క్ కూడా ఉంది కదా మేడం. స్కూల్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు మాకే క్లాస్ టీచర్ ఫస్ట్. సో మేము ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్. మేడం సుజాత మేడం మొమెంటో టు సరోజ. Turn this side. No, just a minute. మేడం ఫోటో మేడం మేడం జగదీష్ బాబు మొమెంటో టు. సార్ చాలా పట్టుకోండి సార్. ఎలా సరే ఇలా తిరగాను సార్. పట్టుకొని ఇలా మేడం మేడం ఇలా తిరగండి. ఓకే సార్ సార్ ఇలా తిరగండి. అది ఇప్పుడు ఇవ్వండి సార్. ఏమి పెట్టుకోకండి. సార్ చూడండి సార్. Ravindra Babu to collect the memento and shawl. ఇంద్రుడు చంద్రుడు సూర్యుడు ఎక్కడుంటారు ఆకాశంలో ఉంటారు. మీరు బయట కొంచెం మాట్లాడారు సార్. వరప్రసాద్ ఎక్కడ ఉన్నారు? చూడండి. ముత్యాలమ్మ సార్ ముత్యాలమ్మ is sitting there. వరప్రసాద్, రుద్ర, రఘువీర్, ఈ విధంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడము ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే చెప్పలేను. మృష్టాన్నం తిన్నట్టుంది, మృష్టాన్నం తిన్నట్టుంది. మీరు ఇంటి పెద్ద వాళ్ళు అయినా కూడా మాకు గురువులు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు కానీ గురువులు కానీ మీరు చిన్న పిల్లలు లెక్కనే మాకు. ఓకేనా? మీరందరూ మా ప్రేమ పుత్రులు, మా ప్రేమ పుత్రులు. మీ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ వేరే పుత్రులు, మాకు మీరు ప్రేమ పుత్రులు. సో ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే కాబట్టి అందరికీ హ్యాపీ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే. హ్యాపీ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఓకే, నేను మీరందరూ అందరూ క్లాసులు చేరొస్తారని అన్ని సెక్షన్స్ వస్తాయేమో అనుకున్నాను. కానీ ఈ సెక్షన్లో నేను వీళ్ళ సెక్షన్ మాత్రమే వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళకి జీ విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంది. జీ విటమిన్ అంటే వాళ్ళు పర్ఫార్మ్ చేసిన శ్రీనివాస్ ఎక్కడ పోయాడు? అక్కడ ఆ నాన్న మాకు ప్రియమైన లెక్చరర్, ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ మాకే. వీళ్ళకి జీ విటమిన్, ఈ క్లాస్ వాళ్ళకి జీ విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంది. గాడ్ అనే విషయం, గాడ్ వీళ్ళు పర్ఫార్మ్ చేసిన ప్రేయర్ని ఇదివరకు ఎవరు చేయలేదు. ఈ మాదిరిగా ప్రేయర్ కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, వేరే అప్షేటింగ్. కానీ జీ అంటే గాడ్ అనే విటమిన్ మీలో ప్రవేశించింది. ఆల్రెడీ నేను అంటున్నాను అట్టుకుంటారో ఏమో, ఇంకా గాడ్ దగ్గరికి పోలేదేమో అంటున్నాను. వెరీ గుడ్, అందరూ కూడా ఆ స్పిరిచువల్ లైన్లో ఉండాలని నాకు ఇప్పటికే ఉండిపోవాలా, ఇది వచ్చింది ఉండిపోవాలి. అది ఒకటి చాలా ఇదన్నమాట. కాకపోతే వింటున్నావా? నాకు 10 నిమిషాలు ఇవ్వండి, నాకు టైం ఇవ్వండి, నేను మనసారా చెప్పుకునేదాన్ని. చెప్తే మీరందరూ కూడా వదిలేదు, మీరందరూ కూడా ఇక్కడ కొంచెం తీసుకునేకుండా అంత కాదు, అందరూ హోల్ హార్టెడ్గా చేస్తున్నారని నాకు బాగా అర్థమైపోయింది. చాలా సంతోషం. ఇకపోతే మీకు ఎందుకు ఇది మళ్ళీ చెయ్యాలా అనేది అందరి హృదయాల్లో వచ్చింది అనేది అనుకుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఈ స్కూల్ పట్ల ఉండే అభిమానం.
అఫెక్షన్ అంటే ఉండే అఫినిటీ తర్వాత టీచర్స్ పట్ల ఉండే రెస్పెక్ట్, లవ్, అఫెక్షన్ ఇవన్నీ మీ అందరి హృదయాల్లో స్వీట్స్ రూపంలో, బీజ రూపంలో ఎక్కడో హార్ట్లో ఉంది. అది మళ్ళా మొలకెత్తింది మీకు 60 ఏళ్ళు వస్తాను అర్థమైందా? మొలకెత్తి ఏమైంది ఇప్పుడు 3 పూలు 6 కాయలు కాసి ఫంక్షన్ చేసుకుంటాను. కానీ ఇందులో ఇండైరెక్ట్గా ఏమంటే నేను అనుకునేది ఇండైరెక్ట్గా ఇవాళ సెలబ్రేటింగ్ 60th చచ్చిపోతే ఇండైరెక్ట్గా ఇవాళ సెలబ్రేటింగ్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్, గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. చచ్చిపోతే చేసుకుంటున్నారు. వెరీ గుడ్. ఈ కార్తీక మాసంలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను కూడా అనుకున్న ఆదివారం పెట్టుకోకుండా ఏది ఈరోజు పెట్టుకున్నారో అనుకున్నాను. కానీ అంత చేసినట్టు కూడా బాగా జరిగింది. అందరూ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో మీ శాంతి తల్లి నుండి బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. పోతే ఇంకా నీకు అడ్వైస్ ఇచ్చాను లేదు, మాకు అడ్వైస్ మీరు తీసుకున్నారు ఎక్కడో, నీకు అడ్వైస్ ఇవ్వలేదు. పిల్లలకు అడ్వైస్ ఇచ్చేదానికి కూడా వాళ్ళకి అరచేతిలో వైకుంఠం ఉంది. పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే కూడా ప్రపంచం అంతా అరచేతిలోనే ఫోన్లోనే ఉంది. వాళ్ళకు కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. కాకపోతే ఒక 2-3 టిప్స్ చెప్తాను, ముగించేస్తాను. మోడర్న్ వరల్డ్ ఎలా ఉందంటే చాలా డేంజరస్గా ఉంది. నీకు తెలిసిందంతా ఏమంటే అన్నీ కల్తీనే. వాతావరణం పంచిభూతాలు కల్తీ కాకుండా అన్ని వస్తువులు కల్తీనే. ఆ విధంగానే మానవుని హృదయం కల్తీ అయితే నాట్ వర్డ్ ఈట్ ఒకటిగా లేదు. ఒకటి చెప్తాడు, ఒకటి ఆలోచిస్తాడు, ఒకటి చెప్తాడు, ఒకటి చేస్తాడు. ఎవరిని నమ్మాలో తెలియదా? అనుసరించేస్తుండాలి చాలామంది. ఆ మాట లేదు. దిస్ నాట్ వర్డ్ ఈట్ లేదు. కాబట్టి మీరు అదే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు జాగ్రత్త చేసేటప్పుడు కానీ బంధువులతో కానీ ఎక్కడ చోటు వచ్చినప్పుడు ఆచితూచి మాట్లాడాలి. వన్స్ ట్రైస్ ఆలోచించి ఏ కార్యమన్నా బిగిన్ చేయాలంటే దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. టేస్టీగా డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దండి. టేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ మేక్స్ వరీ. సో డోంట్ బి హరీ. నేను చెప్పింది వినండి. అట్టున్నారు ఇప్పుడు ఒకడు వస్తారు టైం కట్టా అంటాడు, ఫ్రెండ్ అని చెప్తాం, మళ్ళీ జరగకూడదు. ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి నేను చెప్తున్నాను, మొహమాట పోవద్దండి. ఇది ఫ్రాంక్ ఎదిరిన అదైపోయింది. దానికి ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను. ABC. ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్, ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. కాబట్టి అదే నెక్స్ట్ ABC ఏమిటంటే ఎన్నో ఒడిదుడుకులు అందరికీ డౌన్స్ ఉంటుంది, బంక్స్ జంప్స్ ఉంటుంది. రైతు లేని వాళ్ళు లేరు ఉంటాయి. కానీ వాటి అన్నీ కలిగిపోయేది లేకాడు. కాబట్టి కేర్ఫుల్గా అంటే హ్యాపీగా చిన్న ఊరితో దాన్ని అంతా అధిగమించాలి. ABC ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ ABC ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. సెకండ్ ABC ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఇంకోటి ఉంది. మీరు ఏమన్నా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అఫెక్ట్ చేస్తాను అంత మాత్రం నేను ఉండేది చెప్తున్నాను. ప్రజెంట్ అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఫ్రెండ్ ద్వారా రాంగ్ పాత్రలో పోతున్నామని తెలిసిందంటే ఇమ్మీడియట్లీ కట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నత స్థాయికి పోవాలన్నా అదో స్థాయికి పోవాలన్నా ఫ్రెండ్షిప్పే ముఖ్యము. ఈ కాలం ఇంట్లో వాళ్ళ మాట కూడా ఫ్రెండ్ చెప్పేదే బాగా అడ్డు మాట తీసుకుంటారు. ఒక పాము ఒకసారి కాటేసేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుందని విష జంతువులు. కానీ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తారంటే మనతోనే ఉంటాడు, మనతోనే తింటాడు, మనతోనే తాగుతాడు, మనల్ని ఎంత వరకు కిందికి దిగజారు చేసి పతనమయ్యేదాకా పోడు. కాబట్టి అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. Tell me the friend, I shall tell you what you are అన్నారు పెద్దలు. A friend in need is a friend indeed అన్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే మన కష్ట సుఖాల్లో ఆదుకుంటాడో వాడే రియల్ ఫ్రెండ్. అర్థమైందా? ఆ విధంగా మనం చాలా జాగ్రత్తతో నడగాలి నవేడే సొసైటీలో. ఓకే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఏజ్ వచ్చేసింది కదా మీకు, ఈ మాదిరిగా దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే 3 టిప్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఒక ATM కావాలి. ATM అంటే ఏటిఎం అంటే మీరు
డబ్బులు తీసుకొని ఏటీఎం కుదరా? అది కాదు ఏటీఎం. ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ మీ. ఎవరిని? గాడ్ని. ఏ పని చేసినా నీ ఇష్టదైవము, నీ కులదైవము, ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకొని పని చేయండి. మీకు అన్ని సక్సెస్ అవుతుంది. అది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మీరు నడుచుకోవాలి. తర్వాత ఇకపోతే ఈ ఏజ్లో మీరు ఆల్రెడీ ఉండాలి. నేను బాగా సంతోషిస్తున్నాను. స్పిరిచువల్ లైన్లో మీరు ఒక అడుగు పెట్టాలి. ఎవరెవరైతే ఇంకా ఈ మెటీరియల్ లైన్ పట్టుకొని ఊలాడుతున్నారో, మెటీరియల్ ప్రపంచం అంతా టెంపరీ, పర్మనెంట్ దాన్ని పట్టుకోండి. పర్మనెంట్ దాన్ని ఏదో నీకు ఇష్టం వచ్చిన స్పిరిచువల్ పార్ట్. మెడిటేషన్ చేసుకుంటావా లేదు, లేదు టెంపుల్కి పోతావా లేదు, పారాయణం చేసుకుంటావా లేదు, సేవకు పోతావా, ఏమైనా కానీ ఒక స్పిరిచువల్ పార్ట్ పెట్టుకొని దినచర్యలో అది 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు కేటాయించండి ప్లీజ్. మీ సంపాదన కాదు ముఖ్యము, ఇది ముఖ్యము. ఇదంతా రాదు, అదే వస్తుంది మనకు. అలా చేసుకుంటూ పోతే మనకు హరి వరి కర్రీకో జబ్బులు వస్తున్నాయి. ఏమన్నా సుధా హరి వరి కర్రీ అదే హరి వరి వచ్చేస్తుంది. అంత వస్తే దిగులు పెట్టిపోతాం. ఈ కర్రీ అని అవుట్ వర్డ్ ఫుడ్ అంతా తిని అది వేరే వచ్చేస్తుంది. ఈ మూడింటి వల్ల డబ్బులు వస్తుంది. ఇంకో డాక్టర్ కదా మరి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఈ హరివరి కలిపోయి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలంటే ఆధ్యాత్మిక అంటే ఏమి గాడ్ అంటే లేదు. అబౌట్ పురుషాలు కూడా నీదెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఇష్టం పని, ఎక్కడికి పోయించాలి. ఇది ఆధ్యాత్మిక ఏ సింపుల్ థింగ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఈ విధంగా మనం చేసుకొని పోవాలి. పోతుంటే నీకు ఎప్పుడైతే టైం మీద ప్రీతి జరుగుతుందో అప్పుడు నీకు పాప చేసి ఉంటుంది. నేను తప్పుడు పని చేస్తే భగవంతుడు వాడు ఉన్నాడు, నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు అనే ఒకటి ఉంటుంది. కానీ యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్ ఏమంటే ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. న్యూటన్స్ లా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. మనం మంచి చేస్తే మంచి వస్తుంది, చెడు చేస్తే కాబట్టి మంచిగా చేయండి. మంచి గుడ్ సీ గుడ్ హియర్ గుడ్ టాక్ గుడ్ దట్ ఈస్ ద వే టు లివ్ హ్యాపీ లైఫ్. ఓకేనా? అన్ని గుడ్డు అప్పుడు మనం చదివిందంటే ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగా చేసుకొని అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండి ఈ నిద్ర లేస్తానే కసురు అంతా అనకూడదు. స్టార్ట్ ద డే విత్ లవ్, ఫిల్ ద డే విత్ లవ్, స్పెండ్ ద డే విత్ లవ్ అండ్ ఎండ్ ద డే విత్ లవ్. That's the way to lead a happy life. Thank you very much. All the best. Okay. మీ అందరితో సార్ ఎక్కువ ఈవేళ మీ అందరి హృదయాల్లో ఆయన లేకపోయినా ఉంటారు. ఫిజికల్గా లేకపోయినా మీ మనసుల్లో మాత్రం ఆయనే ఉంటారు. నన్ను చూడగానే నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఆయన ఏం కోరుకుంటారో ఆయన చెప్పకుండా చేయడం అలవాటు. ఇప్పుడు లేకపోయినా ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళు పిలిచారంటే పోవాలి. అందుకని భావన పిలవంగానే వెంటనే ఒప్పుకున్నాను వస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు అందరూ సరోజ మేడం క్లాస్ టీచర్గా కింద నుంచి పిలుపు రాగానే ఏదో చేశారు. మీరు వచ్చి ఏం జరిగిందో చెప్పేవారు. మావారు క్యాజువల్గా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన అల్లరి చురుకుదనం యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎప్పుడన్నా ఇంకో మాటలాగా చెప్పేవారు. మొదటి నిద్ర చెప్పేసి ఉంటే ఈ క్లాస్కి నేను రాలేదు, రాబోయినా ఐ నో ఏ లాట్ అబౌట్. చాలా స్ట్రెంత్ కావాలి మిమ్మల్ని ఎనర్జీ టెక్నిక్ 3 years బేస్ చేశారు మమ్మల్ని. అందరూ పిల్లలు పెట్టడం అయిపోయింది. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు పెళ్ళిళ్ళు అవుతూ కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కొడుకులో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి మోడళ్ళు రావాలి, మోడళ్ళు కూతుళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అల్లుళ్ళు రావాలి, మంచి ప్రాజెనీ రావాలి. మీకు లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎవర్ ఫ్లోయింగ్ రివర్. సో మీ జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు వెలిగియాలి. సార్ అయితే ఏమంటారంటే సర్వే జనా స్థితిలో ఎక్సలెంట్ సమస్యలు
లోకా సుఖినో భవంతు అంతే చెప్తాను, అంతకంటే ఎక్కువ చెప్తాను. నేను ఒక్క సెకండ్ నా సొంతం చెప్తాను. ఏంటంటే కామ్యానం కర్మణాన్యాసం, సన్యాసం కవయో నిజానికి 60 ఏళ్ళు కంటే సన్యాసం సవయోస్తు కర్మ సన్యాసాస్తు కర్మయోగో విశేషం. అర్థం ఏంటంటే పని చేయడం, పని చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చోవడం. ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అంటే సన్యాసులకైతే వాళ్ళు భగవత్ చింతనలో ఉండదు, మీరు సంసారంలో ఉన్నారు కదా, పని చేయాలి. ఒకసారి పని చేసిన తర్వాత కొన్ని రిజల్ట్స్ పాజిటివ్, కొన్ని నెగిటివ్, అప్పుడు బాధపడుతుంది. ఎందుకంటే చేసే ఉండే ఎలాగైనా జరగని మనం చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, రావాలి కాబట్టి వచ్చేసాను. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఈ సన్మానం దీనిని చేయాలని వస్తున్నాను, మేము మిమ్మల్ని చూసి ప్లస్ చేయాలని వస్తున్నాం. 2 సైడ్స్ థింకింగ్ ఒకటే, కానీ మీరు నచ్చలేదు అనుకో, అప్పుడు కూడా మేము బాధపడతాం. వాళ్ళు ఇంకొంచెం తుకారాం చెప్తాడు, వీడు వచ్చుడయ్యాడేమో, పరిపక్వత వచ్చిందేమో, దైవ మార్గంలో ఉన్నాడేమో, చూడమంటే ఇట్లా కొట్టి వీడు ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నాడు, వండలేదు అని. అట్లా మీలో కొంతమంది చాలా మంచి పరిపక్వత చూశాను. నేను ఎవరిని చూడలేదు, ఎందుకంటే నేను బేసిక్గా ఆప్టమిస్ట్. హ్యాపీగా ఉంటాను, హ్యాపీగా ఉంటారనుకుంటాను. సార్ వెళ్ళిపోయారు, ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి. 2 ఏళ్ళు ఎక్కాను. నేను ఏమనుకుంటున్నాను, నేనే ఎట్లా కదా ఈవేళ పోయిన వాళ్ళ కోసం రేపు పెట్టేవాళ్ళం ఏడుస్తాం అంతే కదా. కాబట్టి మీరు అందరూ సుఖ సంతోషాలతో సార్ చెప్పినట్టు సర్వేజన హ్యాపీగా ఉండండి, మీరంతా మంచిగా జరుగుతుంది. పని చేయకుండా ఉండడం, పని చేయడం కరెక్ట్, ఫలితం దేవుడు. గీత చెప్పారు అదే, గీత అనే పుస్తకాన్ని కాకండి కనీసం, మీకు ఆ వయసు వచ్చింది. ఇదివరకు క్లాస్ పుస్తకాలు కాకినట్టు ఇప్పుడు గీతని కాదు. ఒకసారి కాకిన తర్వాత ఏముందో చూస్తారు కదా, కృష్ణుడు అర్జునుడి బొమ్మ ఉంటుంది కదా, ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు ఇట్లా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది కదా. ఈయనేం చెప్పాడు, ఈయనేం అడిగాడు అనుకుంటారు కదా. ఒక్క ప్రశ్న వేస్తే 760 ఆన్సర్లు చెప్పాడు. కాబట్టి ట్రై టు ఫాలో ద పాత్. గీత అనేది రైట్ పాత్, ఎసెన్షియల్ పాత్. టీచర్ ఎవరి మొత్తం ఏం చెప్పిందో అది ఫాలో అవ్వండి. కానీ రిలీజియస్ బెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. అది లేకపోతే ఎనర్జీ వస్తుంది జీవితంలో. ఫ్యామిలీస్లో ఫ్యామిలీస్ సుఖంగా ఉండాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ మేడం. చిన్నప్పుడు మీరందరూ 4th క్లాస్లో ఉన్నారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్, 5th క్లాసా? సమ్వర్ ఇన్ 5th క్లాస్, సమ్వర్ ఇన్ 4th క్లాస్. జగదీష్ 5th క్లాస్లో ఉన్నారు కదా, అంతా 5th క్లాస్లో ఉన్నారు. అప్పుడు ఐ థింక్ ఐ గాట్ సైన్స్ ఫర్ యూ. సో ఆ లైఫ్ అంతా అట్నే కంటిన్యూ అయిపోయింది. 10th క్లాస్ వరకు ఐ యూస్ టు టీచ్ యూ. అఫ్ కోర్స్ many of you got better positions. Of course, it's not because of me only, it's because of all the collective work of all the teachers here who work. That is a collective responsibility we felt, and we made you grow up like that. So now you became 60. When I joined this profession, I was 21. In 72, I was 21. Now I am seeing you in 60s. 50s లో వచ్చారు మీరు. అప్పుడు 10 years గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ. ఇప్పుడు 60s లో ఉన్నారు. సో మీరు యు ఆర్ గ్రోన్ అప్. యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. సమ్ హ్యావ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. ఎస్, Subhana was saying she has a granddaughter, I think. Granddaughter. సో పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అందరు. మేము ఇంకా పెద్దవాళ్ళమేమి నా మీకంటే. కానీ మీ గురించి మీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు బి ఫ్రాంక్. మాకు తెలిసింది కొంచెమే మీ నుంచి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ది జనరేషన్, న్యూ జనరేషన్. అండ్ న్యూ జనరేషన్లో మీరు పెద్దవాళ్ళు. ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్లో పెద్దవాళ్ళు.
సో మీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్సో. సో అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి. దేని గురించి దిగులు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను దేని గురించి ఆలోచించను అసలు. నేను దేని గురించి నెవర్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ నా పిల్లల గురించి కూడా నేను ఆలోచించాను. వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. లెట్ దెమ్ బి హ్యాపీ. సో బీ హ్యాపీ. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Excited for the group of your good teachers. It is really a memorable day that you have visited your teachers and the which have done. So I will only say one thing for you. You are all my girl students. I remember you very well. And you are good in academic students, academic studies, and also good at other activities also. Jagadish was a scout leader. He was he attended Jamboree. He got so many prizes. And then we were the leaders in scouts in PTT. PTT we got so many times hit. We got hit so many times. PTT. They conducted a rally. I thank you. I wish you a very happy day. Thank you. Ganesh, Jagdish, President Scout awards this to now. It is one of the most memorable things for us, and it is a very rare opportunity for us. It is a very rare achievement for the school. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రాలేదండి. Really, one of those. Thank you, miss. మైక్ పని ప్రేయర్ చేయమన్నారు అసెంబ్లీలో. నాకేమో నేను ప్రసాదాన్ని అప్పుడు వచ్చిన ఇంద్రాడి మేడం గారు నేను ఏ సెక్షన్ అంటే ఆమె బీ సెక్షన్. అప్పుడు మన నాకైతే వస్తుంది ప్రేయర్ ఈరోజు మీరు చెప్పండి రేపు చెప్తాను. ఆ విధంగానే నేను చేశాను. జగదీష్, కశ్యప్, దే ఆర్ వెరీ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్స్. అప్పుడు మాధవి వీళ్ళతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదు. చాలా మంచిగా ఉన్నది. ఎందుకంటే అప్పుడు మిస్సెస్ కృష్ణ నేను ఒక ఆవిడ వచ్చాను యూకే నుండి. ఆవిడ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరి ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ యాక్టివిటీస్ చెప్పమన్నారు, రాసి ఇవ్వమన్నారు. సో 40 స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడే జస్ట్ బిఎడ్ పాస్ అయ్యాను కాబట్టి సైకాలజీ బాగా చదువుకొచ్చాను. ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు, క్లాస్లో ఉంటారు రాసిస్తాను. ఇష్యూ వస్తూ ఉంటుంది. అట్లా ఆ విధంగా నాకు చాలా మంచి పేరు తెచ్చాను. మీద నో కంప్లైంట్ ఉంది. ఇంత ఎదిగారు. ఇంకా జగదీష్ అయితే జస్ట్ లైక్ విష్ణుమూర్తిలాగా అంత చక్కగా కార్యాన్ని అన్నీ నిర్వర్తించారు. కంగ్రాచులేషన్స్కి. మీకు చెప్పాల్సినంత విషయాలు ఆల్రెడీ పెద్దవాళ్ళు అంటే అన్నీ సీనియర్. ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏముంటుంది, మనకు అందరూ సీనియర్స్ అయిపోయి అదే అందరము సీనియర్స్ అయిపోయాం కదా. కానీ సీనియర్ సిటిజన్స్కి చెప్పాల్సిన పని ఉండదు. చూసి ఎప్పుడు వినాల్సిందే తప్ప చెప్పడం ఏముండదు. ఎక్కువ వినాలి. ఎవరేం చెప్తారో దాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి. విన్న తర్వాత దాన్ని పాటించాలి, మననే చేయాలి. చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి చవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాంపస్ కిడ్స్ ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్గా ఎంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ చేశారంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఎంత యాంగ్జైటీ,
ఆగ్రత, తర్వాత ఉత్సాహము, అందరూ మేం చేయాలి అనేది ఉంటేనే, ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ ఉత్సాహం ఉంటేనే చేయగలుగుతారు. ఎవరో ఒక చిన్న అమృతంలో చిన్న విషయం మీరు ఎవరైనా వద్దా అంటే కార్యం జరగదు. కానీ అటువంటి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చక్కగా పూనుకొని ఇక్కడి కార్యాన్ని చేస్తారు. మన ఇంత చూడండి ఫ్యామిలీ, మన ఇప్పుడేంటి మన జీవితంలో మెయిన్గా ఉండాల్సింది 4. ఫస్ట్ మన పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాము. మన పిల్లలు మన మాట వినాలి. కానీ వింటున్నారా? వినలేదు. వాళ్ళకి ఎందుకంటే వేరే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆప్షన్స్, అందరికి మొబైల్స్, అది ఉంటే కానీ ముద్ద దిగదు. అటువంటి ఆప్షన్స్ మనమే ఇస్తున్నాం, కానీ మనమే చెప్తున్నాం వాళ్ళ మాట వినాలని. తప్పు కదా, మనం ఇవ్వకూడదు, మనం చెప్పకూడదు. ఫ్యామిలీలో అందరూ ఎట్లా ఉండాలి? ఒక ఫ్యామిలీ ఇది లేకుండా కష్ట సుఖాలు కలిసి పంచుకోవడం కానీ, 10 మంది కలిసి ఉండడం కానీ, దానికి ఎన్నో అవకతవకలు కావచ్చు, అడ్జస్ట్మెంట్స్ కావాలి. మొట్టమొదటిది సైలెన్స్. ఎంత సైలెంట్ ఉంటారు, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు, ఏది మాట్లాడాలి, ఏది మాట్లాడకూడదు, అది మనం తెలుసుకోండి. ఎవరో ఒకరు మాట్లాడుతూ సడన్గా మన ఐడియాస్ వాళ్ళకి చెప్పకూడదు. వాళ్ళకి అది ఇష్టం ఉంటుంది, ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. దానివల్ల నిర్దేశిస్తాను గుర్తుంది. కాబట్టి అటువంటివి ఏం లేకుండా చూసుకోవాలి. రెండవది మెచ్యూరిటీ. మెచ్యూరిటీ అంటే ఏం? మనం బాగా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వినాలి. వినిన తర్వాత ఏది ఇస్తే మనం చక్కగా వాళ్ళని అనుసరించడం, వాళ్ళని ఏ విధంగా అనుభవించడం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. మరి చక్కగా 10 మందిలో కలిసినప్పుడు ఒక్కొక్క మాట తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ వినాలి. ఆ మాటల పై ఏం చెప్తాను, మంచి మాట స్వామి గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ గ్యాదరింగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, అందరూ చక్కగా కలిసిమెలిసి ఒకరికొకరు ఐకమత్యంతో చక్కగా ఉన్నారు. ఇంకా ఫైనల్గా నేను చెప్పడం అంటే, మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఫ్రెండ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్, అన్నిటిలో ఏంటేమండి లాస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్. లాస్ట్ లెటర్ థింగ్ ఎండ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ? ఫ్యామిలీ తీసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద లాస్ట్ లెటర్? ఐ లవ్ యూ. సో ఫ్యామిలీ అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం, చక్కగా అందరితో అన్వయించుకొని అందరితో కలిసి మెలిసి మీ జీవితాన్ని సుఖ సంతోషాలతో నేర్చుకోవాలండి. మమ్మల్ని అందరూ చక్కగా సన్మానించినందుకు అసలు మీ వల్ల మేము తెలుసాం. ఎన్నో సంవత్సరాలు మన మాటలు చల్లగా నా బాబిడ్డలు పెద్దోళ్ళు మా టీచర్స్ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. పరమేశ్వర ఓ సరస్వతి నమస్తుతే జగన్మాత క్షేమం గురు గోపాల సంతతా సంక్షేమం గురు గోపాల విజయ దోరకపూరి విమలా కమలలోల విజయ దోరకపూరి విమలా కమలలోల విద్యనారాయణ కృష్ణ నిర్మల ఆనంద బాల విద్యనారాయణ కృష్ణ నిర్మల ఆనంద బాల గురు గోపాల అంతిదా సంక్షేమం గురు గోపాల విజయ దోరకపూరి విమలా కమలలోల విజయ దోరకపూరి విమలా కమలలోల విద్యనారాయణ కృష్ణ నిర్మల
ఆనంద మంగూరు గోపాల సంతిత సంక్షేమం గురు గోపాల మేమంతా నీ పాద మేమంతా నీ పాద కమల కమరి తపసో మేమంతా నీ పాద కమల కమరి తపసు ఓ కృష్ణ నా కృష్ణ వేషుద దందన కృష్ణ ఓ కృష్ణ నా కృష్ణ వేషుద నందన కృష్ణ హేమం గురు గోపాల అంతిదా సంక్షేమం గురు గోపాల విజయ ధోరకపూరి విమల కమల లోల విజయ ధోరకపూరి విమల కమల లోల విద్యనారాయణ కృష్ణ నిర్మల ఆనంద బాల శ్రీమం గురు ఈ పాదాలను చేస్తూ మీ జూనియర్ టీచరు వీరికి ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాను. సేమ్ టైం మన ఆడిముచ్చాలైన మన స్టూడెంట్స్కి అందరినీ ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆయుర్వేదాలు అష్టైశ్వర్యాలు చేస్తూ ఎలాంటి వాడికి కష్టాలు లేకుండా వాళ్ళకి ఉపాయం చేయాల్సిన ఆశీర్వదించారు. టీచర్స్ లిస్ట్లో లాస్ట్లో ఉండేది ఈటీ ఎవరు అంటే కొట్టేవాడు, దెబ్బలు కొట్టేవాడు అది కానీ నాకు ఈ స్కూల్లో పనిచేయడం అనేది ఆ దేవదేవుడు వెంకటేశ్వరుడు మహాప్రసాదం. నాకు పిల్లలు లేనప్పుడు మీతో అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. డాక్టర్ సుబ్బర మాస్టర్ గారు నాకు ఎంతో గైడెన్స్ చేస్తారు. అట్లాంటప్పుడు మీరు నాకు ప్రసాదించిన వారు ఏమేమిటంటే పిల్లలు లేని ధనాన్ని నాకు బిడ్డలుగా నాకు ఆ ప్రేమను మీరు పంచారు. చాలా సంతోషం. 16 సంవత్సరాలు అప్పటిదాకా బిడ్డల గిల్లోనే చూస్తున్నారు, మీరు రేపు లాంటిగా చూస్తున్నారు. కొట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కడ కొట్లాడేవాళ్ళంటే నా డోర్ దగ్గరికి వచ్చి రూపాయలు ఇస్తావా కంపల్సరీ గేమ్స్. అప్పుడు నేను లోకల్ కాలేజెస్ అందరిలో ఆఫీసులో వేసేటప్పుడు పెట్టేసి నేను కొనుక్కోరు చాలా మంది ఇక్కడ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ అందరూ ఉన్నారు. అంత కొట్లాడి బాల్స్ కంపల్సరీ చేస్తున్నాయినా వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు వస్తే సార్ పార్వతీ ప్రసాద్ అని చెప్పి ప్రొఫెసర్ మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ కొట్లాడారు. ఆ అబ్బాయి వచ్చి బాలురం బాలికలం భావి పౌరులం భరతమాత బిడ్డలం ధన్యజీవులం భరతమాత బిడ్డలం ధన్యజీవులం ప్రశాంతమైనది మన జన్మభూమియే ప్రశాంతమైనది మన జన్మభూమియే ప్రశస్తమైనది మన దేశ సంపద ప్రశస్తమైనది మన దేశ సంపద
పవిత్రమైన ఆశయాలు మనవిరా, పవిత్రమైన ఆశయాలు మనవిరా, ప్రపంచ మానవులకు మేలు సంగును, ప్రపంచ మానవులకు మేలు సంగును, బాలురం బాలికలం భావి పౌరులం, భరతమాత బిడ్డలం ధన్యజీవులం, భరతమాత బిడ్డలం ధన్యజీవులం. ఈరోజు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి చక్కగా చిల్డ్రన్స్ డే రోజు మేము స్కూల్లో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తామో ఈరోజు మీతో మేము అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. మీకు చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నెహ్రూ బర్త్డే డే. మీరందరూ చక్కగా సుఖశాంతులతో అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. మ్యూజిక్ అంటే మామూలుగా ఎవరికైనా ఏదైనా బాధ కలిగినా సంతోషం కలిగినా ఏదైనా ఒక పాట పాడుకుంటే దానివల్ల మనకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. అది మీకు అందరికీ తెలుసు. కాకపోతే ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను, మీరందరూ కూడా హాయిగా పాటలు ఎంజాయ్ చేస్తే ఇప్పుడు అందరికీ మొబైల్లో అన్ని రకాల పాటలు వస్తాయి. సో మీరందరూ ఎంజాయ్ చేయాలా. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. మమ్మల్ని అందరూ ఇక్కడికి పిలిచి మిమ్మల్ని అందరినీ చూసే భాగ్యం మాకు కలిగించినందుకు ఆ దేవుడు మీకు సదా చక్కటి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి ఐశ్వర్యం ఇచ్చి అందరికీ మీరు సహాయపడేటట్టుగా చూడాలని దేవుణ్ణి ప్రేయర్ చేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదే మా ప్లేస్ సార్. సో every one of the parents very important in our lives. We are thankful to God that we are blessed with the best teachers and we are shared with the best system for India. మీరు మేడం మీరంతా చెప్పినవి చాలా వరకు మేము చెప్తున్నాము. బట్ ఇది తెలుస్తాం ఒకసారి ఇచ్చే క్లాస్ టీచర్ అప్పుడు రెండో మంత్లీ టెస్ట్లో ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ డ్రా ఏ ప్లాంట్ అండ్ నేమ్ ద పార్ట్స్. నేను అప్పుడు డ్రాయింగ్లో చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ ఉన్నాను. మళ్ళీ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇన్ స్టడీస్ కూడా. సో డ్రా చేశాను. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోయింది. నేమ్ ద పార్ట్స్ చేయలేదు. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి ఐ జస్ట్ గేవ్ ద బుక్ అండ్ కేమ్ అప్. బయటకు వస్తుంటే సడన్లీ రిమెంబర్డ్ నేను పార్ట్స్ వేయలేదు అనేసి. మిస్ దగ్గర వెళ్ళి ఐ వాస్ లిటరల్లీ బెగ్గింగ్ హర్, ప్లీజ్ ఇవ్వండి, నేను రాయాలి, నేను నాకు వచ్చు, నాకు తెలుసు, ప్లీజ్ అని ఇవ్వలేదు. తర్వాత ఓకే ఐ బికేమ్ సాడ్ అండ్ ఐ వెంట్ ఆఫ్. మళ్ళీ బుక్స్ రిటర్న్ ఇస్తాను అంత కరెక్షన్ అయిన తర్వాత నాకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేసినాయి. ఇందులో I couldn't understand. నేను పార్ట్స్ రాయలేకపోతున్నాను. ప్లీజ్ చూస్తే వత్సల మిస్, షీ హాస్ సచ్ నైస్ హ్యాండ్ రైటింగ్. అన్ని పార్ట్స్ ఆమె రాసి నాకు ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చారు. I learned what is kindness towards children. I always remember అందరికీ కథ చెప్తూ ఉంటాను. It's such a nice thing that happened in my life when I was 6 years old. Thank you, ma'am. నేను స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు యావరేజ్ స్టూడెంట్, సార్ అబో యావరేజ్ స్టూడెంట్. టీచర్స్ ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మిస్చీవియస్ కూడా, బ్యాక్ బెంచ్ అంటే. సో ఈవెన్ 9th క్లాస్ వరకు కూడా నేనేమి స్టడీస్ అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది లేదు, యావరేజ్గా చదువుతామని. తర్వాత 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ తర్వాత ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అది స్లోగా 10th తర్వాత మంచి ఉంటుంది. అప్పుడు నేను కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను. సో అది మోటివేషన్ చేయడంలో ఇప్పుడున్న టీచర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అలా చేయడం చాలా లాభించింది. అదేవిధంగా వారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. రెండోది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మిస్టీరియస్ అంటే మన తెలుగు టీచర్ రంగనాథ్ సార్ లేరేమో, రంగేష్ సార్
సారు క్లాస్ టీచ్ చేస్తున్నారు. ఎవరో టెక్స్ట్ బుక్స్ తేలేదో వాళ్ళందరూ బయట వెళ్ళిపోండి అన్నారు. అలా ఒక నలుగురు వెళ్ళారు, ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళే. బయట పోయి పక్కన చూస్తే షటిల్ ఆడుకుంటున్నారు హ్యాపీగా. మరుసటి రోజు నేను కూడా టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చాను, కొడితే టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చాను చెప్పడం అని, లేదంటే బయట పంపించేస్తాను. అది బాంబు దగ్గర పెట్టాను ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని. అదే బయట పోయినానికి అందరితో పాటు షటిల్ ఆడుకుంటున్నాను. క్లాస్ మధ్యలో సార్ శ్రీధర్ మర్చిపోయినాడు సార్ టెక్స్ట్ బుక్ అని చేయాలి. ఆయన పిలిచి లోపల నన్ను షటిల్ అన్నాడు. అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం బట్ ఎనీవే ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఉండే టీచర్స్ ఎక్కువ మైండ్లో ఉంటారు అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్లో వాళ్ళ మైండ్ ఇంప్రెషన్, టీచర్ రూపం కూడా మనకు అట్లే ఉంటుంది. తర్వాత మనకి లాస్ట్ 8th 9th 10th సరోజ మిస్ గారు ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. హెడ్ మిస్సెస్ గారు రమ్మంటారు. మేడం గారికి చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చాం, కన్విన్స్ చేసి మమ్మల్ని అంత బయటపడేసేవారు. నెక్స్ట్ ఏం చేయలేదు. ఆ విధంగా కూడా రెండోసారి మేడంకి ధన్యవాదాలు. సో ఈ 6th year సింపుల్గా ఉంటుంది అనుకున్నాం, కానీ ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా, ఇంత ఎమోషనల్ స్లోగా గోయింగ్ ఎమోషనల్ సైడ్, ఇంత నెక్స్ట్ 70 years ఫంక్షన్ కూడా మనకు గ్రాండ్గా జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన టీచర్స్ అందరూ కూడా ఉంటారు. అప్పుడు 70 years ఫంక్షన్లో వెళ్ళే వస్తారు. మనం అది కూడా జరుపుకుంటామని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మేడం, నా పేరు కమలాకర్. అది ఎంతో లక్కీగా స్కూల్ అనిపిస్తున్నప్పుడు నాకు జ్ఞాపకాలంటే మా క్లాస్ మాస్టర్ నాకు జ్ఞాపకం బాగా ఎక్కువగా. ఎందుకంటే మాస్టర్ పాఠం చెప్తాను అట్లా క్లాస్ క్లాస్లో స్టాపింగ్ బై బుక్స్ అనే స్టోరీ దాంట్లో పద్యం ఉంది. ఉత్సాహ రాకండి మైస్ టు గో ప్రిపరేషన్. అది నాకు రాదు, అప్పుడు బట్టి కొట్టేసాను. కానీ మా మాస్టర్ పుణ్యమానే ఆ పాట ఇంటర్లో వచ్చింది. ఆ ఇంటర్లో రాసి పాస్ అయిపోయారు. క్లాస్లో పాస్ అంటే ఇంటర్లో మాస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ మాస్టర్ గారు పుణ్యమానే నేను పాస్ అయిపోయాను. ఇంకా చంద్రశేఖర్ మాస్టర్ కొట్టేవాడు, మాస్టర్ ఇంటికి కొట్టేవాడు. ఇంత నేర్చుకున్నాడు. నేను ఆ మీద చార్ట్ పీస్ వేసినాడు అన్నాడు. నువ్వు చార్ట్ పీస్లో బతికినావు, నేను పెద్ద అయిపోయింది అని చెప్పి. సో సార్ కూడా తెలుసు వాళ్ళు బాగా, మా డాడీ కూడా తెలుసు వాళ్ళకి. సార్ వాళ్ళు నువ్వు మర్చిపోయినారు. వీళ్ళందరూ యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలుసు నాకు. ఇప్పటి సత్యనారాయణ, రాజ్ కుమార్, సుబ్బరాజు పేర్లు అందరూ వస్తాయంటే వాడి పేర్లు కూడా అప్పుడు చాలా బాగుంది. కొంచెం డల్ అయిపోయాడు. అంత థ్యాంక్స్ మేడం. వర్ణ మాస్టర్ రిమైండ్ చేస్తున్నాను. అదే నాకు గుర్తు. వెరీ హెల్ప్ చూస్తున్నాను. చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా బాగా both English masters I like it. ఆనెస్ట్గా 7 years సార్ స్కూల్కి వచ్చినట్లే ఉన్నారు. ముందు మాట్లాడాలంటే నిజంగానే భయపడుతున్నాను. మేజర్ ప్రాక్టీస్ సరోజని మేడం ఈరోజు చాలా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు మేడం. మీరు మీకోసమే చెప్తున్నా. మీరు ఆ రోజు క్లాస్లో ఎట్లా మాట్లాడారో ఆ ఎడ్యుకేషన్ మాకేమో డిగ్రీలు ఇచ్చింది. బట్ ఈరోజు మీరు మాట్లాడింది, ఈరోజు మీరు అయిపోతుంది కొంచెం అట్లా స్పిరిచువల్ ఇది అందరి మనసులో కొంచెం ఎలా అయిపోయి వరలక్ష్మి మేడం గారికి మీకు తీసుకెళ్ళిపోయారు భగవద్గీత దగ్గరికి. ఆనెస్ట్గా మేడం ఈరోజు నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఏంటో మాకు మీరంతా అందరి మనసులో ఉండేదే కొంచెం మీకు తీసుకెళ్ళాలి. మాకు అసలు ఈరోజు నేను వెరీ హ్యాపీ మేడం. స్కూల్కి రాగానే అందరూ వేర్ ఫీలింగ్ వెరీ యంగ్. మళ్ళీ ఎవరు సీనియర్ సిటిజన్ అనగానే కొంచెం దిగులేసి యాక్చువల్లీ చాలా సంతోషంగా మళ్ళీ అందరూ సత్య రవి గారు అయితే రవి గారు ఇది నువ్వు అని అంటున్నారు. నేను తెలియదు అంటే కొంచెం అట్లా నార్మల్గా పిలుచుకుంటా ఉన్నాను మేడం. అంతే గౌరవిస్తా ఉంటాను. అంటే డోంట్ వాంట్ దట్ గారు అంటే ఓకే అక్కడ వాళ్ళంతా మేడం యాక్చువల్గా ఈ అకేషన్ కోసం వాళ్ళంతా టైం ప్లాన్ చేసుకొని దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ వాట్సాప్. Of course, that's true.
క్లాస్లో చాలా సైలెంట్గా ఉండేదాన్ని. బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, నేను మీరు చెప్పిన లెసన్స్ అన్ని బాగా నేర్చుకున్నాను. బాగా ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా వినేదాన్ని. సో ఎవ్రీ క్లాస్ ఐ నెవర్ యూస్ టు మిస్ ఎనీ క్లాస్ బికాస్ ఐ వాజ్ సో అబ్జర్వ్ విత్ యువర్ క్లాసెస్ ఆల్ యువర్ లెసన్స్. సో నేను యాక్చువల్గా సైన్స్ పార్ట్లో ఉన్నాను. అండ్ రైట్ నౌ ఐ ప్రొఫెసర్ అండ్ సైంటిస్ట్ అండ్ at the medical center in USA. And I'm doing pretty good, and I've done several inventions and discoveries. So I'm following your path. So whatever you taught me, beside this, so that's what I would like to say. అదే నేను చెప్పింది, నేను చాలా సైలెంట్గా ఉన్నా. నేను మీ అందరి లెసన్స్ దే ఆర్ ద వన్స్ వాట్ ఐఎమ్ టుడే. అండ్ స్టిల్ లైక్ ఈరోజు కూడా మీరు మళ్ళీ మాకు చాలా నేర్పించారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ యు సెడ్, Sudha just said. I want to share my unique experience with school. It was the second class the Masra came in school. And it was teaching English subject. మేడం, మీరు టీచ్ చేసిన విధానం గురించి చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్కి అవి ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాం అన్నమాట. ఆ రోజు మార్నింగ్ మా నాన్నగారు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని వచ్చి ఆ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లు అడిగారు. నేను అటెన్షన్ పే చేయలేదు. లేదు టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి, టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ ఫాలో కావాలన్నారు. లేదు, నేను అక్కర్లేదు, మన నోట్స్ చదివితే కాదు, నోట్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఎగ్జామ్. తీరా క్లాస్కి వచ్చాక టెస్ట్ పెట్టారు ఇంగ్లీష్. మీరు అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు. లక్కీగా మా నాన్నగారు చెప్పింది గుర్తులేదు, వాటికి ఆన్సర్ అవి రాసేయగలిగాను. నేను ఒకటే ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చింది ఆ టెస్ట్లో నాకు ఇంగ్లీష్. ఆల్సో ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. అది ఒక 3 months మెయింటైన్ చేయగలిగాను. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ర్యాంక్ శారద, సుధా, రవిత వీళ్ళు రాగేసుకుంటారు. మరి అవకాశం ఇవ్వలేదు 3 months. సో అది స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ మేడం. థింక్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్స్ అనేసి మీరు కంప్లీట్ యూనిక్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అప్పటి నుంచి ఇంకా టెక్నిక్ కూడా చదవడం సార్ మ్యాథమెటిక్స్ వర్క్ నాట్ సార్కి ఈ లైఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ మచ్. 7th క్లాస్లో క్లాస్ నోట్స్ డిఫరెంట్ ఇంట్లో 3 నేను రాసేవాడిని. అందరూ రాసుకున్నాక మళ్ళీ నేను కూర్చొని రాసుకున్నాను. సో ఆ విధంగా 7th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మొత్తం నాపన రాయించారు బోర్డు మీద. ఈవెన్ లాస్ట్ రీయూనియన్లో కలిసినప్పుడు ఈ మెన్షన్ అబౌట్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్, ఈ రిమెంబర్ సో వెల్. ఐ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫర్ దట్. చంద్రశేఖర్ సారు సైన్స్ సార్ నేర్పించిన సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ల్యాబ్లో రికార్డు రాయడం చాలా ఉపయోగపడింది ఫ్యూచర్లో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొత్తయ్య హెల్ప్ ఎప్పుడు ఉండేది. హలో, బస్సులో కూడా వచ్చేవాళ్ళు అందరినీ సేఫ్గా బస్ దింపి ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు. నాకు ఆడ లేట్ అయిపోయింది కొద్దిగా, మళ్ళీ అర్జెంట్ పని తెలిపిన ప్రోగ్రాంలో ఒకసారి డేటా అన్న దగ్గర ఇచ్చేసాను. అన్న దగ్గర ఏది మర్చిపోలేదు. ఒక్కొక్క దగ్గర చేద్దామని ఒక్కొక్క రాలేదు. బట్ ఐ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ సైన్స్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ లైక్ 7 years in academics, did my PhD in zoology. So US will be, but till here and there I worked on academics, moved to industry. So global safety head oncology. So na bagita oncology. So right now adi academic అంటే వచ్చే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 2 సార్లు వస్తారు. అంటే ఒక గ్రూప్ చూపేసి వెళ్ళిపోతారు. డాన్స్ అయితే ఎవరు ముందుతారు సార్ దగ్గర
ట్యూషన్ పొద్దున్న వెళ్ళేసి ఆయన తిన్నది వాళ్ళకి టిఫిన్ చేసి వెళ్ళేవాడు. అది బాగా ఏ pleasure and Akasaga Tikka, I had an opportunity and also an honor. I went to both of them up the hill, stayed with them the whole night and economy last night. So I had a fantastic time. So, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళకి తీసుకోవాలి ఫోన్ నేను మాట్లాడి ఆ ఫ్లో సో ఐ డ్రింక్ కాంపిటీషన్ అది ఏడు అందరికీ వందనాలు. అందరూ వచ్చి ఎంత బాగా ఓ హ్యాపీ చాలు మళ్ళీ వస్తాను. Hold you more. But Vatsala madam is somebody who is very special to us. మీకు గుర్తుందా మాధవి క్లాస్లో పరిగెత్తారు 4 సైట్లు మీరు స్కేల్ ఎత్తుకొని అమ్మాయి వెనక పరిగెత్తా ఉంటారు. మేమంతా తమాష చూస్తుంటాం హ్యాపీ. దట్ వాజ్ మై విమలా మిస్ వాజ్ ఫస్ట్, వత్సలా వాజ్ సెకండ్, గౌరీ మిస్, ఇందిరాణి మిస్. ఆ తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చినప్పుడు హేమవతి మిస్, సరోజా మిస్, దుంగాబాయి మిస్, దుంగాబాయి మిస్ రెండు వచ్చారు. I believe that a teacher's mind is what the student will be. I have noticed it. Even if a dog is reared in a particular manner, it will attune itself to the master's teacher. Like that, memanta puppies. Each puppy is different. One class run puppy, one socks line puppy, one uniform line puppy. And you are a mixture of Sarigamalla laga చాలా సాఫ్ట్. ఆ లాస్ట్కి వెళ్ళేటువంటి భాస్కర్ రెడ్డి గారు పెద్ద వినిపోతుంది, సీతారామయ్య సారు, చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము అందరూ మీతో పెరిగాము. అండ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ కామన్ డినామినేటర్ అమాంగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బాబు, సూర్య, రవి, కవిత, కామన్ డినామినేటర్. అండ్ ఐ నోటీస్డ్ ఆల్సో హౌ we progressed from first class to 10th class. We are all together. And it is not that we can afford to come here, we can do things, but we wanted, as Saroja Miss rightly said, we wanted heartfully to be here. Come what may. 14th November Children's Day undali anukunnam, అది చేయగలిగాం. మీ అందరితో మేము టచ్లో ఉంటాం మేడం. చెప్పాలంటే గంటలు పడుతుంది. ఒక్కొక్క వెంకటేశ్వర సార్ ఆయన మ్యాథ్స్ కంపోజిట్ నాకు రాదు, వీళ్ళందరూ మ్యాథ్స్ తీసుకున్నారు. నేను జనరల్గా పోకుండా కంపోజిట్ అక్కడ పోతానే అర్థం కాదు, ఏమి నాకు కష్టం. somehow I managed to pass. He was a tough man in the class and a motivator in the ground. స్పోర్ట్కి వచ్చేటప్పటికి భుజం పైన చేయిస్తారు, క్లాస్లోకి వెళ్తే గుడ్డి పైన వేస్తారు. అలా he was a differential role he played. He was an inspiring person. ఈ చంద్రశేఖర్ సార్ క్యాపీస్ ఇద్దరేస్తే అది మిజైల్ లాగా వస్తుంది లాస్ట్ బెంచ్. మై గాడ్, ద్వారకానాథ్ సార్ అసలు భయం, ఏం చేయడు. నేను ఒక్కసారి చూపిస్తాను క్లాస్లోకి వచ్చి ఏం చేస్తానంటే మాట్లాడు, చాలా సీరియస్గా ఉంటాను. Nobody is permanent. Things happen. People deceive you. People do many things. This school has taught us many things. In fact, I should confess, all these are accomplished people's children. Ramachandran, Ramamurthy, Kavita, father, Sujata, all of them are reasonably upper middle class. And I was a son of a farmer whose brother brought me to Tirupati. My father would only వ్యవసాయం చేశారు, మా పెదనాన్ని తీసుకొచ్చారు. And we used to write my పెదనాన్ని పేరు ప్రోగ్రెసివ్ రోడ్ ఉంటుంది and నా father పేరు. The most dreaded thing for me was that to pay that 80 rupees every 3 months. 80 rupees or 40 rupees was the school fees. 35 rupees. My name used to be called out every time because my father has to send it and to come. So I have lived penury. I have come up and God has been extraordinarily great. He gave me some of the finest friends, all of them. So అదంతా మీ చలవే. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పచ్చు. But కరెక్ట్గా 1 o'clock lunch అవుతుంది, మన అందరూ we'll have lunch. And one thing I can assure you on behalf of all of us, మా నెంబర్ తీసుకోండి. Any help you want, we are there. To our best of our ability, we'll do it. And God bless us and God bless all of you. I'm giving the mic to Sir.
నా క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్స్ క్వైట్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్. యాక్చువల్లీ నాకు నిన్న ఈవినింగ్ వరకు తెలియదు. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ యూనియన్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇక్కడ ఇంతమందిని ఇలా చూడటం అనేది నేను నాస్టాల్జియాగా ఉంది, నాకు నాస్టాల్జిక్గా ఉంది. ఆ పాత జ్ఞాపకాలన్నీ నన్ను చాలా సంతోషపెడుతున్నాయి. నేను ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లని అయిపోయాననే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. ఇప్పుడు అందరూ నన్ను నువ్వు అంటుంటే రియలీ ఎక్సిలరేటింగ్గా ఉందన్నమాట నాకు. వెరీ అప్పటిదాకా ఏంటంటే ఆఫీస్లో అందరూ మ్యామ్ మేడం ఇలా పిలవడం అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు అందరూ మీరందరూ కన్నా మేము చాలా చిన్న అయిపోయి ఐ ఫీల్ వెరీ యంగ్ మార్క్ అనమాట. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ దిస్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. అర్బన్ మేడం నుంచి నేర్చుకునేది ఏమంటే పంక్చువాలిటీ. అది ఈరోజు వరకు ఫాలో అవుతున్నాను. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో స్కూల్కి లేట్గా రావాలంటే యాక్చువల్గా చాలా భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా వచ్చారో వాళ్ళందరూ బయట వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళందరూ బయట వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత అర్బన్ మేడం కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు క్లాస్కి అలవ్ చేస్తారు. సో ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్. సో ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్. మేబీ 1 or 2 days లేట్గా వచ్చి ఉంటాము. అదే that is that values which I learned from her. I carried it for the rest of my life. Even మా ఆర్గనైజేషన్లో మేము క్యాంప్స్ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మా సుపీరియర్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ దేర్ బై 8 o'clock అంటే కరెక్ట్గా మనం 5 minutes ముందే ఉంటాం. ఈవెన్ ఇన్ మై ఎంప్లాయింగ్ ప్రొఫెషన్ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ సే మార్నింగ్ 7:45 లాబీ అంటే నేను 5 minutes ముందే ఉంటాను. సో దీస్ ఆర్ ది ఇవన్నీ ఎందుకు నేను పాటించాలంటే సార్ యూట్యూబ్ మెసేజ్ హెర్బర్ట్ గారి వల్లనే జరిగింది. సో ఈ స్కూల్కి చాలా రుణపడినాను. And I thank Jagdish for making this happen. And all the friends, thank all the friends from all corners of the world who have attended this program and made this day memorable one. So thank you one and all. Bharat Bhagya Vidata Punjab Sindh